وہ کیا گفتگو کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ وہاں پہ 1.5 کلومیٹر پہلے ہمیں وہاں سے چلانے کا یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ نہیں پہلے بتائیں کہ 1.5 کلومیٹر ہم دھوپ میں. جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں عید کے بعد علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے آ رہی تھی، لیکن ان کو ایک بار پھر اڈیالہ سے 2 کلومیٹر دور روک لیا گیا ہے اور اب وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کی طرف جا رہی ہیں. اب دیکھ سکتے ہیں کہ عید سے پہلے حالات کچھ بہتر تھے. میڈم عید سے پہلے تو حالات کچھ بہتر تھے، اب دوبارہ سے وہی حالات ہو گئے ہیں. کون سے بہتر تھے؟ مطلب تھوڑا سا پھر بھی ملاقات کرنے دی جا رہی تھی. دیکھیں میم یہ جب یہ حرکتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا. دھوپ میں چلا لیں. مریم نواز کی پولیس کھڑی ہے. مریم نواز خود 2 قدم نہیں چل سکتی، سمجھتا کوئی اور بھی نہیں چل سکتا. دھوپ ہو جائے، لو ہو جائے، ہم اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمت دیتا ہے، سارا چپ ہو جائے گا. لیکن اس سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں. اس سے ہمیں نہیں فرق پڑا، لیکن ان کا خوف دیکھیں کہ اس وقت ملاقاتیں بند کر دیں، 3 ناکے لگا دیں عورتوں کے آگے. ان کا مقابلہ عورتوں سے ہے. ان کی انہوں نے کیا مریم نواز کو آ کے دیکھے اور سامنے کھڑی ہو گئی. اس کا اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ باہر ہی نہیں نکلے گی کبھی. آپ کو آج اسی ناکے پہ دوبارہ روک لیا گیا تو وہاں سے ہی آگے چلا رہے ہیں؟ ادھر ہی روک دیتے ہیں، ایک ادھر روک دیتے ہیں، پھر ایک آگے ناکا لگا ہوا ہے ادھر روک دیتے ہیں، گاڑی سے اتار دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو نمازیں عید میں رات میں دی گئی چھوٹے بچوں، کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے. عمران خان ناجائز جیل میں قید میں ہے. اگر وہ ناجائز قید کر سکتے ہیں، باقی ان کے لیے کون سا دین اور کون سا ایمان. اصل میں یہ بتا رہے ہیں چاہے جج جو مرضی کہہ لے، جج ہم نہیں مانتے. یہ لوگ جج کی نہیں مانتے. جج نے کہا ہے نا ملاقات یہ لازمی کرانی ہے، یہ نہیں مانیں گے. اصل ہمیں نہیں کچھ کہہ رہی ہے، جج کو بتا رہے ہیں کہ تم جو مرضی کر لو، جو ہمارا بات ہے وہی چلے گی اور وہی چل رہی ہے. یہ پولیس جج سے نہیں ڈرتی، پولیس ان سے ڈرتی ہے. آپ یہ بتائیے کہ 5 دن جب عمران خان کی رہائی کا کیس لگا ہوا تھا تو پراسیکیوٹر نے آ کے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ پورے پاکستان کو اس چیز کا پتہ ہے. اور ابھی تک نیا پراسیکیوٹر تعینات نہیں ہو سکا. میم نیب کا جو پراسیکیوٹر تعینات ہونا تھا وہ ابھی تک تعینات نہیں ہو سکا، اور کل کیس ہے عمران خان صاحب کی ضمانت کا. میرے خیال میں جج بھی اتنی جرات نہیں کر رہے کہ ایسا کیس سن کر ایسی اگر وہ ڈسمس کر دیں پٹیشن بیل اپلیکیشن تو وہ تو ان کے ریکارڈ پہ چلا جاتا ہے. ان کے تو اگلی 10 نسلیں دیکھیں گی کہ باپ ہمارے کیا کر کے گئے بڑے، اپنے نام بدلتے پھریں گے. تو جج کو تو یہ فکر ہے، جج نہیں لگانا چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ جب کریں گے تو وہ تاریخ کا حصہ بنیں گے. میڈم اس دن عمران خان صاحب کا ٹویٹر پہ بیان چلا تھا بشرا بی بی کے حوالے سے کہ ان سے رابطہ کیا گیا، کہیں اس وجہ سے دوبارہ سختی تو نہیں ہوگی؟ اس میں کیا سختی کرنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ زلفی کے تھرو پیغام بھیجا تھا. وہ دیکھیں محاذ کھڑے ہیں، اتنی بڑی طاقت آ رہی ہے، وہ دیکھیں آگے. بالکل، ان کو دکھائیں کہ لیکن لیڈیز پولیس یہاں پر نظر نہیں آ رہی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت علیمہ خان صاحبہ 2 کلومیٹر سفر پیدل طے کر کے اڈیالہ جیل کے سامنے اس وقت بالکل آ چکی ہیں، اور پولیس کی ایک بڑی تعداد آگے کھڑی ہے علیمہ خان صاحبہ کو روکنے کے لیے. لیڈیز پولیس یہاں پر نظر نہیں آ رہی. دیکھتے ہیں 12-15 لوگ ہیں آپ لوگ. جو مرضی کر لیں، ہم بھی کھڑے ہیں. اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کتنی ذہن کی طاقت ہے عمران خان کی اپنے حق پہ کھڑے ہونے کی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کا جو بھی کچھ آپ برداشت کریں گے انشاءاللہ. پولیس کھڑی ہے. ہم رک جائیں گے. فرنٹ پہ آ چکے ہیں، جو کہ ہمیشہ سے علیمہ خان صاحبہ سے مذاکرات بھی کرتے آئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا گفتگو کرتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ وہاں پہ 1.5 کلومیٹر پہلے ہمیں وہاں سے چلانے کا یہ کیا اس کا مطلب ہے؟ نہیں پہلے بتائیں کہ 1.5 کلومیٹر. آج ہم دھوپ میں کھڑے ہیں. ہاں آپ مجھے بتائیں کہ 1.5 کلومیٹر ہمیں پیدل چلانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں گاڑی روک دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پیدل جاؤ.
क्या ये कोई इनकी फ़तह है? ये हमारी फ़तह है कि हम 1.5 किलोमीटर लू और धूप के अंदर चल सकते हैं। ये बता दें, मरियम नवाज़ को बुलाएं, जिसकी आप पुलिस हैं, जिसकी वजह से आप ख़वातीन के ऊपर जुल्म करते हैं। आप सिर्फ उनको बुला के कह दें आए, आके 5 मिनट ज़रा धूप में खड़े होकर दिखाए। ये वही मरियम नवाज़ है जिसने जब खुद नैब के लिए जा रही थी ना, तो अपने लोगों से आपके ऊपर पथराव करवाया था इसने। और कोई केस जी अलीमा खान साहिबा आगे बढ़ रही हैं पटियाला की तरफ और उनको रोक लिया गया है पटियाला के बाहर, आप देख सकते हैं इस वक्त। और वो साइड पर जो जगह बनी हुई है वहाँ पर इस वक्त अलीमा खान साहिबा आ चुकी हैं। हमेशा यहाँ पर रोक लिया जाता था। इससे पहले हालात जो हैं वो कुछ बेहतर थे, लेकिन आज हालात जो हैं वो बिल्कुल दोबारा सख्ती कर दी गई है। अलीमा साहब, आपको ईद के बाद पहली मुलाकात थी, रोक लिया गया, क्या वहाँ से आप पैदल चल के आई हैं, क्या कहती हैं इस पर? ये मरियम नवाज़ का शौक़ होगा, उसका ख्याल है कि इस ऐसी चीज़ें करके शायद हम घबरा जाएं। जो इमरान खान अगर खड़ा जेल में बैठ सकते हैं इस गर्मी धूप नाजायज़ कैद में, तो हम भी साथ खड़े हो सकते हैं। और वो ना हमें थका सकेंगे, ना हमें डरा सकेंगे। अल्लाह ताला जब हमारे साथ इंशाअल्लाह हक़ के साथ अगर हम खड़े रहेंगे, अल्लाह ताला हमारे साथ है। और इंशाअल्लाह इन लोग ये खौफज़दा हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, 3 ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को वहाँ रोक के, पुलिस तो देखें कितनी 3-3 नाके लगाए हुए हैं, किसके लिए? तो हमें तो बड़े फ़ख्र से हम कह रहे हैं कि देखें हमारे लिए कितनी पुलिस लगाई हुई है। अगर ये बुज़ुर्ग ख़वातीन से डरते हैं तो आप इनके खौफ का अंदाज़ा लगाएं। तो क्या आप आगे जा रही हैं मुलाकात के लिए या नहीं? अब ये अब यहाँ तक पहुँचे, इजाज़त नहीं मिलेगी तो देखिए क्या फिर यहीं आपको बैठेंगी, पता आगे है कि जाएंगी? कितना कोई 10वीं 12वीं दफ़ा है कि हम यहाँ इसी जस्तजू से आते हैं। ये 1-2 दिन ठीक कर देते हैं ताकि लोग यहाँ से चले जाएं, फिर ये वहीं के वहीं आ जाते हैं। और ये अगर यही जस्तजू हम जितना ये करेंगे उतना ही हम डटे हुए खड़े हैं, और ना ही घबरा रहे हैं, ना ही डर रहे हैं। अलीमा साहिबा, आप समझती हैं कि ऐसे हालात में जो इमरान खान ने कॉल दी है एहतजाज की, वो मुमकिन हो सकेगा? क्यों? 1.5 किलोमीटर अगर हम इस लू में चल सकते हैं इस उम्र में, तो जवान बच्चे तो माशाल्लाह आज बजट कोई, भी पेश, और जवान बच्चों को तो कोई इस चीज़ के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। बजट पेश होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत के ऊपर? मैं बजट के ऊपर क्या बात करूँगी? आज इस वक्त हमारा एक ही मसला है, और वो इमरान खान है, और वो जेल में है, और वो नाहक जेल में है, और हम उसके लिए खड़े रहेंगे। ये हमें जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे दें और जितनी मर्ज़ी हमारे साथ ये जुल्म करें। अभी तो जेलों की धमकियाँ दे रहे हैं, डाल दें जेल में। आज मैडम आर्मी चीफ अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में सजाद बरकी साहब ने एहतजाज रखा हुआ है, तो आप समझती हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है? मेरी बात सुने, एहतजाज को तो आप ऐसे समझते हैं जैसे पता नहीं कितना कोई, ये तो आपका आईनी हक है कहीं पे भी एहतजाज लेकिन आर्मी करना। चीफ के खिलाफ तो नहीं होता, सियासी लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है। ये किसने कहा है? किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सियासी लोग कौन होते हैं? लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ हो सकता है सिर्फ। आप कोई जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज, उसके अंदर क्या नहीं करना चाहिए? तो वो तो फिर एक जालिम हुकूमत ही हो गई ना, जो फैसला करती है कि किसके खिलाफ करना है, किसके खिलाफ नहीं करना। मैडम, कल अल-कादिर ट्रस्ट केस का फिर समाअत का दिन है, उस वाले से बताइएगा कि अगर कल फिर मुलतवी हो जाती है और हेयरिंग नहीं होती तो आप क्या लाए? हम पिछले दिनों में काफ़ी लोगों ने हमें कांटेक्ट करके कहा है कि आप ये बताएं कि सुना है कि इमरान खान ईद घर पे करेंगे, 5 को रिलीज़ हो रहे हैं। सारे पार्टी वालों को भी पता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे लॉयर ने उनको सबको ब्रीफिंग दी हुई है कि 5 तारीख को इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो हियरिंग अभी लगी है, जिसमें आपने सुना था प्रोसिक्यूटर कहता है जी मुझे तो रात को लेट पता चला है, और हमने जब सलमान सफदर से पूछा तो जज को क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा जज को तो इतना गुस्सा चढ़ना चाहिए था, ये तो जज की तौहीन कर रहा है ना। और जज की जब तौहीन होती है, जज आगे से कहता है 2 घंटे के अंदर प्रोसिक्यूटर जनरल को कहो यहाँ इधर पहुँचे, और भागे हुए आते हैं। अब हालात साल हसाल, आपको आमिर फ़ारूक और वो क्या है क्या मियाँ गुल हसन, वो याद आ जाएंगे आपको। वो तो इस वक्त हालात
एकदम 26वीं तरमीम ने के नतायज अब हम देख रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब कहते दिखाई देते थे कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, वही इसको लीड करें ना, इसको वकील हैं इस केस में, तो क्या वकला टीम चेंज करेंगे? सलमान सफदर लीड कर रहे हैं, सलमान सफदर लॉयर हैं, सबको पता है, आप सबको पता है सलमान अच्छा, सफदर। अलीमा खान साहब ने ईद से पहले कहा था कि तो 3-4 दिन है तैयारियां पकड़ लें और अब ईद के बाद तहरीक शुरू हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि क़यादत मुकम्मल तौर पर इसे खामोश दिखाई दे रही है। आज वर्किंग डे है, अब तक कोई स्टेटमेंट कोई लाएबल नहीं आ रहा, क्या वजह है? मेरे ख्याल में इमरान खान खुद ही बता देंगे क्या करना है, खुद ही बता देंगे क्या करना है। आज एक्सपेक्टेड है, आज ऐलान हो सकता है इस हवाले से कोई, अगर कोई मुलाकात अंदर होती है? किसी को मुलाकात ही नहीं करने दे रहा है। तो आज शदीद गर्मी है, हीट वेव